Okay, so bottle type water cooler, which falls in the category of instantaneous type. Now, look at the points. See, faucet, look at the parts. Now, faucet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Faucet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ യൂഷ്വൽ ടാപ്പില്ലേ, ടാപ്പ് നമ്മളെ ബാത്റൂമിലും എല്ലാം കാണുന്ന പോലത്തെ തിരിക്കുന്ന ടാപ്പില്ല, അതിനാണ് ഈ faucet എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, you have a reservoir which is in the type of a bottle. You have a drip receptor and a drainage. Drip receptor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോസറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, ഒരു ടാപ്പ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ടാപ്പ് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ കഴുകുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒരുപാട് വെള്ളം വേസ്റ്റായി പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ താഴെ കുറ്റുന്ന ഡ്രിപ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ് ഡ്രിപ്പ് റിസപ്റ്റർ. ഓക്കെ, നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പോയിന്റ്സ്. See, obviously, a reservoir or the bottle type reservoir is for storing cooled water. I mean, storing the water which is supposed to be cooled. A faucet, which can be a push type water taps, is used to minimize the wastage of water. The drip receptor receives the water that is not used and sends it to the drainage. When we operate the faucet, the water flows from the bottle to the water coil through flow regulator. Now, as the water travels through the coil, it loses its latent heat to the refrigerant, which is in the evaporator coil. Hence, it's by reduction in water temperature, reduction in water temperature is achieved. That means when the water travels from the reservoir through the evaporator coils, as usual, the latent heat, it absorbs the latent heat and thereby the temperature is reduced. A thermostat is placed at the end of the water coil to the compressor. Okay, that means a thermostat is placed at the end of the water coil to compressor start and stop according to the water. Okay. So this thermostat, which acts as the regulator, that is attached at the end of the water coil and to the suction space at the compressor. And this thermostat will start and stop according to the water temperature. That means according to the increment in water temperature, this thermostat will start and stop. Means that it will start regulating the temperature. Okay, usually this type of bottle type coolers are found in hospitals, shops, homes, etc. The next one is pressure type. Please make a note of that figure. ആ ഫിഗർ സ്കിമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് വെച്ചാൽ മതി.
Okay, I hope you have taken note the figure. Now see, here the major difference is water is supplied under pressure. ഈ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, you don't have to write the complete sentence, but please make sure that you get that separated points. Okay. Now the water which is entering the cooler is initially pre-cooled. അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ വാട്ടറിനെയാണ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. The water or the wastewater passing through the drainage line is also cooled. Hence, this drainage pipe is wrapped around the freshwater pipe for pre-cooling. നമ്മൾ ഈ സെയിം മെത്തേഡ് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന കമ്പാർട്ട്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടതാണ്. അതായത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന വെള്ളം അത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആക്കാൻ വേണ്ടി മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതുമായിട്ടൊരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനുള്ളിൽ വെക്കും. അതായത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്യുപ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രീ കൂൾഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സെയിം തിങ് ആണ് ഇവിടെ. The water going out through the drainage is cooled. Hence, that drainage pipe is wrapped around the freshwater pipe. Freshwater pipe സപ്ലൈ ആണ് നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ടു ബി കൂൾഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്. So it gets pre-cooled. The pre-cooled water is then taken to the storage chamber where the refrigerant gains heat from the water. Normal heat transfer. And usually thermostat ഉണ്ടാവും to control the temperature of water. നെക്സ്റ്റ് സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ടൈപ്പ്. അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കീമാറ്റിക് ആയിട്ടൊന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ഫിഗർ.
നോട്ടബിൾ പോയിന്റ്സും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. Okay, so let's move on. Okay, ice plant or ice manufacture, the figure you might have noted down yesterday itself, correct? And the major parts and all you might have marked in the figure. The cooling water circuit, brine circuit, and all you should have written. Now, this ice manufacturing plant can be put inside the category of uh, chemical and process industrial application of refrigeration. കാരണം ഇത് ഡൊമസ്റ്റിക് അല്ല. Okay, see, let's look at the major points. The commercial ice is produced by freezing water in standard cans placed in rectangular tanks. The tanks are filled with chilled brine. ബ്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യൂഷ്വൽ സോൾട്ട് വാട്ടർ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് സ്മോൾ യൂണിറ്റ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷനാണ് ഈ സോൾട്ട് വാട്ടർ. ബേസിക്കലി അത് ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ഇൻ വാട്ടർ തന്നെയാണ്. അത് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എണ്ണ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപ്പ് ചിന്തിക്കരുത്. എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സോൾട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡ്, അതൊരു സോൾട്ടാണ്. അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷനാണ് പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡ്,
brine. ഈ നമ്മൾ ചില നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ചില അരുവികളിലും നിങ്ങൾ ട്രിപ്പെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ചില ഈ തടാകത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ചില അരുവികളിലെല്ലാം ഭയങ്കര തണുപ്പുണ്ടാവും വെള്ളത്തിനല്ലേ? നല്ല 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 ഭയങ്കര കൂൾ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാച്ചുറൽ ബ്രൈൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ. സോൾട്ട് ലേക്സ്, സീ വാട്ടർ, അങ്ങനെ ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ നാച്ചുറൽ ബ്രൈൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. കാരണം അവിടെ ഈ ക്ലോറൈഡ്സ്, സൾഫേറ്റ്സ്, ഈ മറ്റേ നമ്മളെ എലമെന്റ്സ് ലൈക്ക് മാഗ്നീഷ്യം, പൊട്ടാഷ്യം, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ക്ലോറൈഡ്സ് എല്ലാം നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അത് ദേ ദംസെൽസ് ഫോം brine solution കാരണം get mixed with water. And normally the surface temperatures അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന ഹീറ്റ് they take away those heat. അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല തണുത്ത ഫീലിംഗ് എപ്പോഴും ഈ വെള്ളത്തിലിറങ്ങും കിട്ടുന്നത് ബിക്കോസ് നാച്ചുറൽ ക്ലോറൈഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് എലമെന്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ. അപ്പം ഈ ചിൽഡ് ബ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി മിക്സ്ചർ ഓഫ് സോൾട്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ആണ്. Now, for increasing the heat transfer from the water in the can to the chilled brine, the brine solution is kept in constant motion by agitators. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. എജിറ്റേറ്റേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എജിറ്റേറ്റിംഗ് പമ്പ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ കിണർ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി എജിറ്റേറ്റിംഗ് പമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ പുഴ വൃത്തിയാക്കാൻ, കുളം, തടാകം, ഇതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എജിറ്റേറ്റിംഗ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ചളിയും ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് ഫുൾ എന്താ പറയുക വെലോസിറ്റിയിൽ കറക്കി അടിച്ച് കളയുന്ന രീതിയിൽ. സോ ടു എജിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് മോഷനിൽ വെക്കാനാണ്. ഇവിടെ എന്തിനാണ് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ എജിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്? ഓൺലി ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബിക്കോസ് ദ മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ബി ഇൻ കോൺസ്റ്റന്റ് മോഷൻ. നൗ this brine solution is usually maintained between the range of temperatures -10 to -11 degrees Celsius. Now, in ഇതുവരെ ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ്, വാട്ടർ കൂളേഴ്സ്, ഇതിലൊക്കെ ദ റെഫ്രിജറന്റ് ദാറ്റ് commonly used were R12 and R11. Domestic refrigerator, I have told you. One second. Okay, so R12, R11 ഒക്കെ ആയിരുന്നു യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്ത റെഫ്രിജറൻസ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഐസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാന്റ്, ammonia becomes the refrigerant because of its excellent thermal properties, high refrigeration effect per kilogram of refrigerant. അതായത് the refrigerant mass or amount used can be reduced because നല്ല റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റെഫ്രിജറന്റ് ഈ അമോണിയ ഗ്യാസിന് ഉണ്ടാകുന്നത്. So the high temperature, high pressure ammonia vapors are condensed in a condenser. The condensed liquid ammonia is collected in the receiver and then expanded through the expansion valve. Now it then passes through the evaporator coils surrounding a brine tank in which brine solution is filled. ആ ഫിഗറിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി, ആ ലൈൻ ഡയഗ്രാം, അത് ആ റെഫ്രിജറന്റ് പോകുന്ന പാത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Now the low pressure ammonia absorbs heat from the brine solution, which equals its latent heat of evaporation, then gets converted to vapor state and is once again fed to compressor to complete cycle. So compressor ഉള്ള യൂണിറ്റ് ആണ്, that means vapor compression തന്നെ നടക്കുന്നത്. Vaporized refrigerant is compressed to a high pressure, high temperature level, then passed on to the condenser where the condenser coils rejects the heat to atmosphere or either to a cooling water supply. It gets collected in the receiver, that means liquid ammonia gets collected, then it is made to pass through a dryer, and within the dryer, if some water vapor content is left along with the ammonia liquidized ammonia, it is dried out, and
almost pure liquid ammonia is passed through the expansion valve and then to the evaporator coils. Now, near to the evaporator coils or attached to the evaporator coils are the ice cans. Ice cans are chilled brine, sorry, water which is uh, contained within the brine tank. So evaporator coilസിലൂടെ liquid ammonia refrigerant pass ചെയ്യുമ്പോൾ it takes up the heat from the brine solution. ഞാൻ അത് പണ്ടും പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരിക്കലും റെഫ്രിജറന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഹീറ്റിംഗ് എടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുക. The heat is first taken up by the brine solution, then from the brine solution only the heat transfer occurs to the refrigerant, liquid refrigerant. Okay. Anyhow, that was ice manufacturing plant. Now, cold storages. This is also one another industrial application. Okay, ഇതിന്റെ figure just ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. Cold storage.
ഓക്കെ, സോ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജസ്. കോൾഡ് സ്റ്റോറേജസ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഒരുപാട് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഓൾറെഡി അറിയാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയാസ് ആണോ ഈ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐസ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ. ഈ സ്റ്റോറേജ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ഹാവ് പ്രാക്ടിക്കലി കോൾഡ് സ്റ്റോറേജസ് ആൻഡ് ഹോട്ട് സ്റ്റോറേജസ് രണ്ടും ഉണ്ട്. അറൗണ്ട് ഒരു $20 ബില്യൺ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് യു എസിലൊക്കെ ഈ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, എത്ര ഉണ്ട്? അറൗണ്ട് $20 ബില്യൺ ഇൻഡസ്ട്രി. നമ്മളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്, നമ്മളുടെ ഗ്രാമം, നമ്മളുടെ സിറ്റി എന്നത് മാത്രം ചിന്തിക്കല്ല. പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് വേൾഡിൽ തന്നെ അറൗണ്ട് 30-35% എന്താ പറയാ ഫുഡ് ഡെലിവറി മോഡായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ. പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഒന്നുമില്ല, ഓൾറെഡി പ്രോസസ്ഡ് പാക്കേജ്ഡ് ഫുഡ്. സോ വർത്ത് 20 or 20+ ബില്യൺ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയ or major commercial application area of refrigeration ആണ്. And ഇതിൻ്റെ function as usual to preserve food commodities. But one difference is that അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേറ്ററും പ്രിസർവിങ് ഫുഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണ്, ബട്ട് ഇൻ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജസ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്ലസ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഓഫ് റിട്ടൻഷൻ ആണ് when compared to domestic refrigerators. Longer period എന്ന് പറഞ്ഞാൽ maybe years, months and years of retention. And that too, see, you can evidently see in the first point given in the PPT, retention of original color, flavor and taste. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. That means, see, cold storage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it keeps your products at a set temperature of your choosing, which makes them last longer. Basically, whatever things you have learned in a domestic refrigerator, same process തന്നെയാണ്. And one major thing is, it's not just food that you can keep in a cold storage warehouse. Cold storage warehouseകളിൽ ഈ പെരിഷബിൾ ഗുഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എന്നത് മാത്രമല്ല വെക്കാൻ പറ്റുക. ഈ മെഴുകുതിരിയില്ലേ, മെഴുകുതിരി ഒരുപാട് കാലം പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മളൊരു മുറിയിലോ പെട്ടിയിലോ വെച്ചിട്ടല്ല, ഇങ്ങനത്തെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് വെയർ ഹൗസുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതായത് എപ്പോഴും കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡിനെ പറ്റി, പക്ഷെ നമ്മൾ മെഴുകുതിരി ഒരിക്കലും എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കൂല. ബട്ട് ഈ ലാർജ് കമേഴ്ഷ്യൽ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ്സിൽ കാൻഡിൽസ് are kept in large cold storage warehouses so that it will last for years. Because നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വാക്സ് ആണ്, അതിന് ഡിറ്റീരിയേഷൻ സംഭവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആംബിയന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ബാക്കി കണ്ടന്റുമായിട്ട് മിക്സപ്പ് ആവും. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ഫിലിമില്ല, ക്യാമറ ഫിലിം, മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിലിമൊക്കെ ഇല്ലേ, ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയൻസിലാണ്. സോ അതും കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് വെയർ ഹൗസസിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കമോഡിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ്. ഫിലിംസ്. പിന്നെ യെസ്, അനദർ മേജർ
കമോഡിറ്റീസ്, ആർട്ട് വർക്ക്, ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, നമ്മളെ ഈ ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിന്റെ മൊണാലിസ, ഇതെല്ലാം വെറുതെ ഒരു ചുമരിൽ ഇങ്ങനെ പോയി തൂക്കി വെച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളത്. ദാറ്റ് റൂം or the region where it is kept is maintained at a low temperature. So artworks അതൊക്കെ പെരിഷബിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അല്ലെ, ഡിജിറ്റൽ വർക്ക്സ് അല്ല. നമ്മൾ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് വാട്ടർ കളേഴ്സ് ഓർ ഓയിൽ പെയിന്റിങ്സ്, അതാണ് ഈ ആർട്ട് വർക്ക്സ്. സോ അത് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽസ് ഉണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. സോ ഇതൊക്കെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെയുള്ള എന്താ, നമ്മളുടെ കൊളോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇതില്ലേ ഡിയോഡ്രൻസ്, സാധാരണ നമ്മൾ ഈ അടിക്കുന്ന ആക്സ് അങ്ങനത്തെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നില്ല. ഈ ഭയങ്കര ബ്രാൻഡഡ് വാല്യൂ ഉള്ള ഈ അത്തറുകൾ, കൊളോൺസ് പ്ലസ് മെഡിസിൻസ്. സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് വെയർ ഹൗസസിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എനിഹൗ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ അപ്കമിങ് ക്ലാസ്സസ്. ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ടൈമിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് 10:10 വരെ ഉള്ളത്. സെക്കൻഡ് അവറിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് യു ക്യാൻ ലീവ്.